سے کہاں ہم آ گئے آپ کے سامنے. آپ گھر بھی جانتے ہیں, میرا بچوں کو بھی جانتے ہیں, میرا محلہ بھی جانتے ہیں, میں کدھر رہتی تو کدھر چلی گئی. دنیا کہہ رہی ہوگی جھوٹ بولتی ہے. عید تو وہ ہوتی ہے جن کی پاکٹوں میں پیسہ. ڈیلی عید ہے, ڈیلی شاپنگ کرو, ڈیلی کھاؤ, جیسے چٹنی مٹنی جو ملی کھا کے گزارا کر لیا. بچوں کی ڈیمانڈ جو تھی وہ بھی نہیں پوری کر سکے. کہاں سے کریں, کدھر سے کریں, آپ بتائیں نا. جیب کاٹیں کسی کے آگے بھیک مانگیں, کسی کے آگے کوئی ہاتھ پھیلائیں. جب لوگوں کو ہم کھڑے ہوئے نہیں نظر آ رہے تو نیچے بیٹھے ہوئے میں کہاں نظر آؤں گی. سفید پوشی میں اپنے آپ گھر میں بیٹھ گئے چپ کر کے. ہم نے تو کوئی لوازمات یا کپڑے یا جوتے یا چیزیں نہیں خریدی نہ پہنی. بچوں کو کا جو ہے یہ دنیا کہتی کچھ دو اور کچھ لو. ناظرین, یہ عشق نہیں آساں, یہ کام ہے بس دیوانوں کا, اور پھولوں کے شہر کی سیر نہیں, یہ تو ہے سفر ویرانوں کا. لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شمون خان اس وقت لبرٹی مارکیٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے کہا نا کہ زندگی جون سی ہے وہ خاردار بالکل کانٹوں کی طرح ہے. اس کے اوپر آپ دوپٹہ بچھاتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. مردے کے اندر کیا کفن کے حالات ہیں یہ مردہ ہی بہتر جانتا ہے. قبر کے اندر کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ دفن ہونے والا جانتا ہے. ویسے تو انسان ہزار تجزیے کرتا ہے, ہزار مکالمے کرتا ہے, کئی افسانے لکھ دیتا ہے, کئی کہانیاں پڑھتا ہے اور کئی بیان دیتا ہے, لیکن کون سا بیان سچ ہوگا کون سا غلط ہوگا اس کا تعین پبلک ہی کرتی ہے. آج ہم پھر اپنی بہن عثمہ کے پاس آئے ہوئے ہیں, اور یہ نہایت ہی الحمدللہ ایک دلیر, بہادر, ایک جواکش. دیکھیے اپنی دکان سے جا کے بیٹھی ہوئی ہے. مجھے اتنا پراؤڈ, اتنا فخر محسوس ہوتا ہے, خدا کی قسم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایک معاملہ فہم, ایک سمجھدار, ایک دانا انسان ایسا موجود ہے جس میں کم از کم میں کسی قسم کا جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں کرتا. مجھے لگتا ہی نہیں یہ مرد ہے, مجھے لگتا ہی نہیں یہ عورت ہے, مجھے کہ یہ بہترین انسان لگتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپا جی؟ شکر الحمدللہ, میں ٹھیک. آپ سنیں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ویسے تو انسان کو اللہ جس حال میں رکھے وہی ایک بہترین وقت ہوتا کا شکر کرنا چاہیے جی, جس حال میں بھی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ لاک ڈاؤن بھی تھا, عید بھی تھی, کاروبار بھی بند تھے, آپ کو دنیا نے لو بھی بہت کیا ہے, بہت عزت دی ہے, آپ کو احترام دیا ہے. یہ سب کچھ کیسے گزرا, یہ پہاڑ سے لمحے کیسے گزرے؟ ابھی بھی مارکیٹ میں سناٹا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بس شکر اللہ کا, جیسے بھی گزرا گزر گیا. کچھ آپ جیسے کچھ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں, ہو گیا گھر کا گزر بسر ان کی مہربانیوں سے. یعنی کہ وقت گزر گیا گھر میں ہی, اندر کیا ہے وہ بچوں کو کہیں نہیں لے کے گئے, گھر ہی. بالکل. لاک ڈاؤن کیا تھا ہمارا, تو جب کام کاروباری تو لاک ڈاؤن ڈیلی ہوتا ہے. عید تو وہ ہوتی ہے جن کی پاکٹوں میں پیسہ. ڈیلی عید ہے, ڈیلی شاپنگ کرو, ڈیلی کھاؤ, وہ شاپنگ ہی شاپنگ ہے. اچھا, لیکن شکر اللہ کا گزر بسر ہو گئی الحمدللہ. لیکن بہت مشکل ہے, ناممکن سی بات ہے. تو ہے, لیکن پھر زندگی کو گزارنا بھی تو ہے نا. اب کسی سے آپ نے اس دن بھی بات کی, فرسٹ ٹائم کی, آج پھر آپ آ گئے ہیں. کتنا کہ لوگوں کو فورس کریں, کتنا کہ لوگوں سے جا کے کیا بھیک مانگیں, کیا انہیں کہیں ہمارے لیے کچھ کرو. ہر بندہ کہتا ہے فون نمبر کیا کرنا ہے. جنہوں نے مدد کرنی وہ آپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. تیمور بھائی ہیں نا, ان کے تھرو مل سکتا ہے, کچھ بھی ملنا ہو. ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ ہے, ایک آدھے نے کر بھی دی, ان کو اللہ زیادہ مجھ سے بے پناہ ناظرین لوگوں نے ان کا نمبر مانگا. انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا, انہوں نے کہا میرا نمبر نہ دیجیے گا, میرا نمبر جس کے پاس آ جائے وہ جان نہیں چھوڑتا. ظاہر ہے نمبر دے گے تو اپنے پیچھے پڑوانے والی بات ہے نا. کیا کہتے ہیں لوگ, شادی کرو. شادی مجھے کسی نے کیا کہنی ہے تیمور بھائی, یہ بات نہیں ہے. اچھا نہیں لگتا. بس یہ ہے کہ ہر بندے کے اپنے کمنٹس ہیں, اپنا ذہن, اپنا بالکل. وہ کوئی بھی سوچ, کوئی بھی سوال کر دے, نہیں جواب دے سکتے ہوں گے تو نمبر نہ ہی دینا بہتر ہے. منہ سے کوئی اچھی بری بات اگلا کرے, اس کو جواب دینا پڑے, اس سے بہتر ہے نمبر آپ ہیں نا جس نے کرنا ہے, اور آپ کے تھرو بہت کچھ کر دینا. نہیں کرنا تو ان کی تب بھی مہربانی ہے. ناظرین مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ عظمہ اور عظمہ جیسی بہت سی ہماری بہو بیٹیاں, ہماری بہنیں جون سی ہیں, وہ معاشرے کی بے حسی سے اتنا زیادہ تنگ کیوں آ چکی ہیں. کیا ہر شخصی جون سا ہے وہ صرف اور صرف جسم و جان کا بھوکا ہے. ہر شخصی جون سا ہے وہ ایک ہوس کا مارا ہوا ہے. ہر شخصی جون سا ہے وہ ایک لالچ اپنے اندر رکھتا ہے, ایک طمع رکھتا ہے, ایک خواہش رکھتا ہے گناہ کی, اور وہ بھی گناہ بے لذت کی. ایسے ہی ہے. آپ بھی دنیا دار ہیں, آپ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں انٹرویو,
आपको तो बेस्ट पता होगा। जाहिर है, मैंने तो हर शख्स को देखा है कि उसकी राल टपक रही है, ऐसे ही है, बाहर नहीं आता, बिल्कुल शर्म ही नहीं आती। आनी भी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, शादी करे या कोई तलक बनाए या कोई रिश्ता हो या कोई लिंक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है आखिर ये सारा कुछ हमारे माशरे में क्यों है? अगर आप क्या कह पैदा सकते हैं, उनको बड़ा किया फिर है, माँ बाप की परवरिश का असर होगा। मैं भी कहाँ से कहाँ हम आ गए आपके सामने ही। आप घर भी जानते हैं, मेरा बच्चों को भी जानते हैं, मेरा मोहल्ला भी जानते हैं, मैं किधर रहती थी और किधर चली गई। दुनिया कह रही होगी झूठ बोलती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। साफ नीयत, नहायती पढ़े लिखे घराने से तल्लक रखती हैं, वालिद बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत, खुद भी ज़िंदगी बड़ी ऐशो इशरत की और बड़ा अच्छे कारोबार में गुजारी। सब कुछ हालात का सख्त वक्त, कड़ा वक्त जो किसी के ऊपर भी आता है वो इनके ऊपर भी आया। बस जब इनके ऊपर आया फिर इनको लग समझ गई। बिल्कुल हमने सोचा भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये कुछ होगा, पर जबरे मुसलसल बिल्कुल है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपको ऐसा लगता है कि मरना आसान है? मेरे ख्याल से मरना ज्यादा आसान है। जिंदगी को उसकी भी 10,000 की पर्ची है अब कब्र की, हाँ उसकी भी पर्ची है, पैदाइश की भी पैसे अलग हैं। बिल्कुल ना, ऊपर वो पैदा सफ़े होना जोन सी आसान हैं। है तो ना मरना आसान है। दोनों चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन बहरहाल शुक्र अल्लाह का करना चाहिए, जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा है। लॉकडाउन में तो हम जैसों की हवा टाइट हो गई थी, यानी कि पसीने निकल आए थे, कुछ नजर ही नहीं था आ रहा। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया ना, अब आपका या किसी का अमल, शुक्र अल्लाह का, बस गुजर बसर अब क्या बताएं। अब खुली किताब आपके सामने ही है, जैसे चटनी मटनी जो मिली खा के गुजारा कर लिया। बच्चों की डिमांड जो थी वो भी नहीं पूरी कर सके, कहाँ से करें, किधर से करें आप बताएं ना। जेब काटें किसी के आगे भीख मांगें, किसी के आगे कोई हाथ फैलाएं, किसी का दरवाज़ा नोक करें। जब लोगों को हम खड़े हुए नहीं नज़र आ रहे तो नीचे बैठे हुए मैं कहाँ नज़र आऊँगी, मुझे बताएं। ठीक है, सफ़ेद पोशी में अपने आप घर में बैठ गए चुप करके। हमने तो कोई लवाजमात या कपड़े या जूते या चीज़ें नहीं ख़रीदी ना पहनी। बच्चों को का जो है यही, शिकवा किया इस बात का? नहीं किया भी और ना किया एक बराबर है। वो कैसे शिकवा करेंगे, क्या करेंगे, उनको पता है हालात नहीं है। हम आंखें शिकवे की नज़र से देखती थी? बिल्कुल देखती, बच्चे तो बच्चे हैं, उनका दिल नहीं करता कि हमें हर चीज़ मिले, लेकिन बस शुक्र अल्लाह का। आप क्या कहना चाहेंगे, खुल के कहना? कुछ भी नहीं, मैं क्या कहूँगी, बस ठीक है जो कह दिया। अगर अक्लमंद होंगे तो खुद ब खुद देखें, किसी ने भी किसी की मदद करनी तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करनी। मुझे क्या, जिसको भी जिसके थ्रू अल्लाह ने भी कब्र में चले जाना है, मदद करने वाले ने भी चले जाना है, सबने देना हिसाब अल्लाह तो अल्लाह नहीं देना ना, हिसाब तो अल्लाह को जाके देना है ना। और बगैर सिले के क्यों नहीं नाज़रीन, मुझे ये नहीं समझ आती, बगैर सिले के क्यों? ठीक है, दुनिया कहती कुछ दो और कुछ लो। आज आपको बड़ी मज़ेदार बात आपसे शेयर करूं, आप सुने। मैं और मेरा कैमरामैन हमने पुलिस को पकड़ लिया कुछ ताश खेलते हुए रोज़ों में। उन्होंने, पुलिस वालों ने, वो ज़्यादा थे हम कम थे, हमें बड़ा मारा, मेरी आंख सूज गई, इसका सर फट गया। मैं चाहता तो मैंने सब जगह पे कोऑर्डिनेट कर लिया था, मैं उनके ऊपर पर्चा भी करवाता, मैं उनको तहस नहस कर देता, उनको लूट के खा जाता। वो हर तरह की मेरी माली इमदाद भी करने के लिए तैयार थे। मैंने अपने अंदर ये जज्बा पैदा करने के लिए कि मुझे माफ़ करना चाहिए, मैंने माफ़ कर, बेहतर होता है, मैंने माफ़ कर दिया बगैर किसी वजह के। खुदा वाहिद व शाहिद है, मैं बस उसके सबूत मौजूद है। बिल्कुल मैंने, इसने फ़ारूक ने माफ़ कर दिया सिर्फ इसलिए कि, और ये उसमें कोई सिला नहीं सोचा कि कोई सिला मिल जाएगा या इसका कोई हासिल वसूल मिल जाएगा या अल्लाह इसका मुझे दुगना दे देगा माफ़ करने का, नहीं, बस मैंने माफ़ कर दिया। और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं थी। जब आप मदद के लिए भी निकलें तो फिर ये मत सोचें कि इसके सिले क्या होंगे, वो फिर राह खुदा होता है और हक़ है वो दे देना होता है, सिर्फ लेना ही नहीं होता। उस वजह से बहुत सारी बहू बेटियाँ, बहुत सारी बहनें इस तरह खुददारी के साथ, मेहनत के साथ अपना कारोबार करती हैं। वो कारोबार इतने छोटे लेवल पे होता है कि वो बसा औकात, आज मिसाल के तौर पे जो हालात चल रहे हैं, लोगों की ये बर्तन ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं ख़रीदते, किसी ज़रूरत नहीं ख़रीदते, आती है चली जाती है अपने दिल को तसल्ली दे के। और ये सितम, ये जुल्म अरसा दराज से यहाँ के मर्दों और औरतों पे यकसां होता चला आ रहा है। देखने वाली आंख जौन सी है वो NGO का रुख कर लेती है, देखने वाली आंख जौन सी है वो किसी ट्रस्ट का रुख कर लेती है, या देखने वाली आंख किसी फेडरेशन का रुख कर लेती है, शौकत खानम चली जाती है, लेकिन एक जीते जागते इंसान को दरगोर तो कर देती है लेकिन उसका भला नहीं चाहती।
اپنا بڑا خیال رکھیے گا. ملیں گے کسی نئی داستان کے ساتھ. اللہ حافظ.